तो डेरा प्रेमी कतलकांड च होर दो शूटर गिरफ्तार हो गए ने। पंजाब मॉड्यूल के दोवें शूटर मनप्रीत मनी तो भुपिंदर गोल्डी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दोवें शूटरां नूं हुशियारपुर तो गिरफ्तार किया गया है। फरीदकोट के दोवें रहण वाले ने ते इन्हां शूटरां दी मदद करन वाले बलजीत मन्ना नूं भी गिरफ्तार किया गया। बलजीत मन्ना ते हरियाणा के मॉड्यूल के शूटरां दी मदद के इल्जाम ने। इस मामले दे विच इस पूरे मामले दे विच 3 शूटर पहला गिरफ्तार हो गए सी, 2 हुण गिरफ्तार हो गए ने ते इस मामले च एक शूटर अजे भी फरार है। इस तो पहला जतेंद्र जीतू ते 2 नाबालग शूटर गिरफ्तार किए जा चुके ने जो तीनों हरियाणा मॉड्यूल का हिस्सा सी। इन्हां चों 2 नाबालग सी। जतेंद्र जीतू हरियाणा मॉड्यूल नूं लीड कर रहा सी तां जो पंजाब दे रहण वाले शूटर सी, 2 शूटर पंजाब दे रहण वाले सी, फरीदकोट दे ही रहण वाले सी, उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी हुण तक? अहम जानकारी जी न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव सिर्फ सब तो पहला वो दस दिए कि ਜਿਹੜੇ 3 ਅੱਜ गिरफ्तार किए ने, 3 काबू किए ने भुपिंदर मनी ते बलजीत मन्ना। ये मन्ना कौन है? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ जानकारी मिली है कि मन्ना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਤੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਤੂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। मन्ना भी गोल्डी बराड़ का दसिया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के कहने ते ये सारी चीज़ां मुहैया कराई सी। 2 दिन पहला एक पैलेस ते उन्होंने रुकवाया सीगा। एक होर अहम जानकारी जिहड़ी सोर्सिस दस रहे न्यूज़ 18 को जानकारी है कि वारदात नूं अंजाम देने तो बाद मन्ना उन्होंने छड्ड के आया पटियाला तो उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली की स्पैशल सेल ने उन्होंने गिरफ्तार किया है तो मन्ना इहदे विच बहुत अहम कड़ी है कि मन्ना ने कई चीज़ां मुहैया कराई। जिहड़े शार्प शूटर पहुंचे सीगे, खासकर जीतू जतिंदर उप जीतू ते ਜਿਹੜੇ 2 नाबालिग, क्योंकि जीतू इस पूरी ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। जीतू ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਲ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਤਿੰਦਰ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 शार्प शूटर हरियाणा तो पहुंच के इस पूरी वारदात नूं अंजाम देंदे हैं। लेकिन उन्होंने स्टे कराने वाला, उन्होंने एक पैलेस स्टे कराने वाला बलजीत मन्ना हैगा, जिहड़ी जिथे वारदात हुई है, जिहड़ी जगह थां ते ये वारदात हुई है उस तो करीब 10 तो 12 किलोमीटर एक पैलेस हैगा। जिहड़े सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी साडे कोल कि बलजीत मन्ना ने उत्थे ही जैतो एक पैलेस है जिथे उन्होंने स्टे कराया सीगा 2 दिन पहला। जीतू ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उन्होंने मैसेज कन्वे किया गया कि रैकी हो चुकी है और उस तो बाद जतिंदर जीतू हरियाणा तो इत्थे पहुंचता है अपने नाबालिग जिहड़े साथी हैं उन्होंने नाल और उस दिन सवेरे 7:15 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिंदा है। अज एक 3 गिरफ्तारियां हुई है, बड़ी सफलता कह सकते हैं, पुलिस का बड़ा एक्शन कह सकते हैं कि इहदे विच हुण कई चीज़ां निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ां इहदे विच निकलकर सामने आ रही है कि भुपिंदर ते मनी नूं किहने कहा सीगा, भुपिंदर ते मनी नूं कहा सीगा गोल्डी बराड़ ने, कि गोल्डी बराड़ ने कहा सी कि इहदी रैकी करके प्लैनिंग करके इस पूरी वारदात को अंजाम देना है, इहदा कतल करना है डेरा प्रेमी प्रदीप दा। और उस तो बाद मन्ने दी जिहड़ी जिम्मेवारी लाई गई सी, क्योंकि तुसीं लोकल हो, ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2-3 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਾ ਦਾ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਇੱਕ ਜੀਤੂ ਜਤਿੰਦਰ ਉਪ ਜੀਤੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦੀ ਹਜੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 5। ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਇੱਥੇ 3 ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨਾਬਾਲਗ, ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸੀ। 2 ਨਾਬਾਲਗ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਮੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਸ਼ੂਟਰ, 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਕੁੱਲ, 5 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।